Good morning, students. I hope all you are fine at your home. Today we will start new concept, that is potential energy. Potential energy. देखो बहुत बार ये concept ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं। 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ +1 ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ +2 ਚ ਪੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਮਤਲਬ ਚਾਰजेस ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ पोटेंशियल एनर्जी की है, पोटेंशियल दी फॉर्म दे विच, पोटेंशियल दी फॉर्म दे विच जो चार्ज कोले एनर्जी हुंदी दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। एज वी नो अगर किसी सोर्स चार्ज क्यू है साडे कोले इहदे अराउंड वी नो दैट इज द एक इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा। अगर इनफिनिटी तो ਅਸੀਂ कोई भी टेस्ट चार्ज मूव कराने towards the source charge, then why we have to do work। तो सानू की करना पैंदा, वर्क करना पैंदा। तो जेड़ा भी ਅਸੀਂ वर्क करते हैं चार्ज ਨੂੰ मूव कराउण दे लई, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ मूव कराउण दे लई टेस्ट चार्ज ਨੂੰ मूव कराउण दे लई ਉਹ स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। सपोज ਅਸੀਂ इनफिनिटी टू किसी पॉइंट ए ते इस टेस्ट चार्ज ਨੂੰ लेके आए जिहदा सोर्स चार्ज तो डिस्टेंस सपोज की है r डिस्टेंस। तो दैट मीन्स ਅਸੀਂ इनफिनिटी तो वर्क किया एट पॉइंट ए तक। तो इन्हों ਅਸੀਂ ਕੀ लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनफिनिटी एंड अ पॉइंट ए किनू मूव कराया टेस्ट चार्ज। तो वर्क फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट ए which is equal to, मैं लिख सकता है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एट पॉइंट इनफिनिटी एंड पॉइंट ए। एज वी नो इनफिनिटी ते जो पोटेंशियल है बच्चों कितना होता है, 0। पोटेंशियल डिफरेंस आप किवें लिखा सी ए बी बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, है ना। तो मैंने ये भी लिख सकता वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, फाइनल पॉइंट की है पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट इनफिनिटी, एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इनफिनिटी इज 0। therefore work from infinity to a is equal to q naught into potential at point a। जिन्ना भी असी ये वर्क किया है ये वर्क स्टोर हुंदा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिन्हों असी u ना डिनोट करते। तो एक चार्ज नू इनफिनिटी टू किसी पॉइंट ते इनसाइड अ इलैक्ट्रिक फील्ड लेके आउण लई किन्ना असी वर्क डन करते हैं, उस वर्क डन नू असी की बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन की हुई, the amount of work done, the amount of work done on bringing a test charge from infinity to a point inside the electric field without any acceleration। बहुत स्लो असी लेके आवांगे। acceleration is stored in the form of potential energy। potential energy सिंपल जेड़े पॉइंट ते तुसी लेके आना है उस पॉइंट दा
विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज अगर तुहानू पोटेंशियल पता है तो ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ Q1 ਚਾਰਜ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ Q2 ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ r ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ r दैट मीन्स ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਰਕ ठीक है तो देखो ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਨਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ which is equal to ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ ਆ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ ਹਨਾ दैट मीन्स ਅਸੀਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ इस चार्ज Q2 ਨੂੰ मूव कराया इस Q2 ਨੂੰ मूव कराया ठीक है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ Q2 into potential at point B ਹੁਣ at point B ਤੇ ਜੋ potential ਬੱਚੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ due to charge Q1 present at A देखो इस चार्ज का जिन्ना भी पोटेंशियल होगा देखो ये किदे अगेंस्ट ਅਸੀਂ वर्क कर रहे हैं इस Q1 चार्ज ਦੇ ਅਸੀਂ अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं दैट मींस इस चार्ज करके इस B पॉइंट ਤੇ कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा वो कितना होगा इक्वेशन नंबर लिखना है 1 तो पोटेंशियल एट पॉइंट B which is equal to that is K Q1 upon R this is equation number 2 ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ put in 1 we get which is potential energy है that is Q2 K Q1 upon R मतलब बच्चे जो U हो गया that is K Q1 Q2 upon R this is the basic formula to calculate potential energy इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर तुसी कैलकुलेट करनी है देन असी ये फार्मूला अप्लाई करना ठीक है जी ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ A ਆ ਪੁਆਇੰਟ B ठीक है सपोज किसी O पॉइंट ਤੇ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ देखो कंसेप्ट सारा सी वही लाया बस जेड़ा भी वर्क असी करांगे चार्ज ਨੂੰ मूव कराउण ਦੇ ਲਈ ਉਹ स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा जिहा होर इहनू मॉडिफाई करते हैं जिवें असी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस अगर असी दो चार्जेस करके पोटेंशियल एनर्जी देखनी है जिवें इत्थे आपां की रखे Q1 चार्ज A पॉइंट पे ये होगा Q2 चार्ज B पॉइंट ठीक है Q1 की है Q1 इज अ सोर्स चार्ज एक सोर्स चार्ज ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ r ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ r12 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ r1 ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ u which is equal to ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ k q1 q2 upon r1 ਇਹ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ मैं लिख के आया सेम ही है। R12 कैलकुलेट करना होता सारे ਨੂੰ, that is R2 minus R1 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अगर ਹੁਣ 2 ਚਾਰजेस ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਚਾਰजेस ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? potential energy due to 3 charges। ये इस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। Q1 चार्ज की है, सोर्स चार्ज है जेड़ा ए पॉइंट ते पे इनफिनिटी तो ਅਸੀਂ वर्क ਕੀਤਾ एक चार्ज, मतलब सपोज ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿनिटी मान लो, ਇਨਫਿनिटी तो एक चार्ज ਅਸੀਂ Q2 मूव कराया ਉਹਨੂੰ ਇਸ पॉइंट ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ B पॉइंट। देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿनिटी तो B पॉइंट ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, दैट मीन ਸਾਨੂੰ वर्क करना ਪਊਗਾ अगेंस्ट दिस चार्ज Q1, ठीक है। ਤੇ ਇਹ डिस्टेंस ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ R1। थोड़ा जैसे स्टेप वाइज लिखना है, टू मूव मतलब स्टेप 1 की है, टू मूव अ चार्ज Q2 from infinity to a point A, we have to done work only against the charge Q1। तो सानू सिर्फ Q1 चार्ज के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा W1 सपोज मैं, जब W12 मैं कह सकता है, थोड़ी मर्जी है, ठीक है। तो एक ही आ जाऊगा, आप देखो किनू मूव कराया Q2 नु, तो Q2 इनटू पोटेंशियल किदा होगा एट पॉइंट ए, तो आ गया वर्क 1 2 विच इज इक्वल टू Q2 इनटू पोटेंशियल कितना होता है के। देखो ए करके पोटेंशियल जेड़ा बी ते होएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी लिख लो, ज्यादा बेटर है। तो कितना होएगा वो के Q1 अपॉन R1, ठीक है। दिस इंप्लाइज वर्क 1 2 इज इक्वल टू अपने को की होगा के Q1 Q2 अपॉन R1। देखो कोई चेंज नहीं है जेड़ा हुण आपां पढ़ के आए टू सिस्टम वास्ते, क्योंकि आपां पढ़ के आए। ओके, हुण असी एक थर्ड चार्ज है Q3 नु हुण असी की करना है किसी पॉइंट C ते लेके आना। दिस इज अनदर पॉइंट C। तो असी की करांगे इनफिनिटी तो इत्थे तक लेके आउण को वर्क करांगे। तो जदा असी वर्क करांगे, देखो एक तो सानू Q1 दे अगेंस्ट करना पैना क्योंकि ये रिपेल करूगा, एक सानू वर्क करना पैना Q2। हुण इस सिस्टम दे विच ऑलरेडी 2 चार्जेस एग्जिस्ट करदे आ। पहला जस्ट असी जदों Q2 लेके आ रहे सी तो सानू सिर्फ Q1 दे अगेंस्ट वर्क करना पै रहा सी, बट हुण Q3 नु लेके आउण दे लई सानू 2 चार्जेस दे अगेंस्ट वर्क करना पवेगा। दैट मीनस सानू हुण ज्यादा वर्क करना पਊਗਾ। तो सपोज असी की Q3 चार्जेस इत्थे ले आए, तो देखो बच्चे ए पॉइंट तो जेड़ा इहदा डिस्टेंस है उन लिख लो R13, मतलब पहले ते तीसरे चार्ज का डिस्टेंस, ते इनू असी की लिख लो R2। तो हुण असी की लिखांगे स्टेप नंबर 2, टू मूव a charge Q3 from infinity to a point C, we एक इथे थोड़ा चेंज करो, टू मूव अ चार्ज Q2 फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट B। सॉरी ये मैं गलत लिख गया, एट पॉइंट B है, B तो लेके आए। टू मूव अ चार्ज Q3 फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट C
we have to work, we have to done work against two charges. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ? Q1 and Q. दैट मीन ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਵਰਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ, मतलब इस चार्ज करके मैनू कितना वर्क डन करना पऊगा ਜਿਹੜਾ ए पॉइंट ਤੇ ਹੈ। वर्क 1 ਤੇ 3 ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ Q3, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ C ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ A पॉइंट ਤੇ, A पॉइंट करके, ठीक है, जो A ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਿਆ दैट इज कितना होगा वो Q3 into दैट इज K Q1 अपॉन, देखो डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस कितना दैट इज R13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जे ਅਸੀਂ वर्क देखिए 2 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ वर्क डन करना ਪਊਗਾ। देखो नेमिंग मैं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। वर्क डन 2 3 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਾਇਆ Q3। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ C ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਊ ਟੂ Q2। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਡਿਊ ਟੂ Q1। ठीक है, एक बार मैं डिटेल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ W23 is equal to, ਦੇਖੋ Q3 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ C ਦਾ ਇਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, दैट इज K Q2 अपॉन R2। ठीक है जी, दैट मींस ये कितना बन गया K Q2 Q3 upon R2। This is equation number 3। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ वर्क डन 1 to 2 ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ Q1 Q2 ਆ ਰਿਹਾ, 1 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੇ वर्क ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 1 तक करना है, ठीक है, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ Q1 Q2 1 2 1 2 1 2 1 2। अच्छा जे वर्क डन 1 3 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚਾਰजेस ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ 1 Q1 Q3 मतलब 1 3 ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 1 3। ਅਗਰ वर्क डन 2 3 करना है मतलब 2 3 ਤੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਚਾਰजेस ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ Q3 into ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ Q3 Q2 upon R23। मतलब ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ 4 ਚਾਰजेस ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ वर्क डन ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ वर्क डन ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, total work done that is W which is equal to work done W12 plus W13 plus work 23। ਤਾਂ W देखो मैं ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ K ਹੁਣ 1 2 ਹੈ ਨਾ, that means ਇੱਕ ਚਾਰਜ Q1 ਇੱਕ ਚਾਰਜ Q2 अपॉन पोजीशन वेक्टर R1। मैं डायरेक्टली ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ K ਇੱਕ ਚਾਰਜ Q1 ਇੱਕ ਚਾਰਜ Q3 अपॉन R13। बट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, that is Q3 upon R2। ਤਾਂ 3 ਚਾਰजेस ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ वर्क डन ਕਰਨਾ ਪਊ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। अच्छा सिमिलरली ਅਸੀਂ 4 ਚਾਰजेस ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਅਸੀਂ n ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ n ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਇੱਥੇ potential energy due to n charges तो बच्चे ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, that is work which is equal to potential energy which is equal to, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, algebraic sum summation of k, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ वेरिएबल्स एक j लिख लेने k, ठीक है, तो Q j
QK ਇਹ from 1 to infinity हो सकती है upon R J into K but एक गल का ध्यान रखना J is not equal to K J ਤੇ K equal नहीं हो सकते ठीक है जी हाँ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਰਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਗੂਗਾ 1/2 ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 1/2 ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ देखो जो तुसी इस जर्नल इक्वेशंस ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख ਦਾਂਗਾ पोटेंशियल एनर्जी U which is equal to summation J, K ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ 1 to infinity ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ QJ QK upon R JK ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਵੀ J ਹੈ ਜਿਹੜਾ is not equal to K ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 1 2 1 3 2 3 ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 1 2 2 3 3 ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਚਲੋ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ J ਤੇ K ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲਓ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ K ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ K Q1 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ Q2 upon 1 R1 इतना लिख सकते हो फिर प्लस फिर मान लो J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ R ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 1 ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ J ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ R31 ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਅਪਨ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ R1 ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਟਰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ Q1 Q2 upon R12 ਜਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ Q1 Q2 upon R12 ਦੀ ਆਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ Q2 Q1 upon R1 2 ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਡਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਟਰਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਟਰਮਸ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫॉर n ਚਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਦਰ ਚਾਰਜ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਪ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਟਰਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਸਨੇ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ देखो अपने को दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ने टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम सॉरी
0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Calculate the work done. Calculate the work done in reducing the distance to 5 centimeter. A question. कहते दो पॉजिटिव चार्जेस ने पॉइंट चार्जेस 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.01 कूलम ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ ਜੀ 0.2 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0.01 ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਡਿਸਟੈਂਸ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੀਟਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 8 ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਇਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਨ ਵਰਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਦੋ ਚਾਰजेस ਨੇ ਦੋ ਚਾਰजेस ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ U1 ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰजेस ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 0.2 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ 0.01 ਮਾਈਕਰੋਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ U2 ਹੈ potential energy ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ that is U is equal to K that is Q1 Q2 upon R this is the formula of potential energy ਤਾਂ that means ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਕ ਡਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ that is equal to change in potential energy simple ਤਾਂ work is equal to देखो ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੋਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ U1 ਹੈ U2 ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਸੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ U2 U1 ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ U2 ਦੀ that is K ਅੱਛਾ Q1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ Q1 suppose this is a Q1 and this is a Q2 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 0.2 ਮਾਈਕਰੋ ਮਤਲਬ 0.2 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 upon ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ into Q2 भी करना पड़ेगा Q2 कितना that is 0.01 माइक्रो डिस्टेंस बचेगा 5 सेंटीमीटर मतलब 5 into 10 की पावर -2 ठीक है जी ये U2 होगी फिर माइनस K U1 की है प्रोडक्ट तो हुई है 0.2 into 10 की पावर -6 into 0.01 into 10 की पावर -6 अपॉन ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਚੇ ਕਿੰਨਾ that is 10 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 तो बस ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ W is equal to K ਕੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 0.2 ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰजेस ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗੀ that means ਇੱਥੇ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0.2 into 0.01 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -12 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ अपॉन 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਵੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ठीक है ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੂਗਾ ਜੀ 1/5 ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ that is 1/10 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ two point charges suppose Q1 that is equal to 20 microcoulomb and Q2
that is -4 into 10 the power -6 coulomb are separated by a distance are separated by a distance of 50 centimeter in air. Find first point ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ the point on the line joining the point on the line joining the charges where the electrostatic potential equal to 0 ਇਹ क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट टाइम करवाया ਸੀ सेकंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ also calculate the potential energy of the system बच्चे सॉल्यूशन देखते हैं ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ देखो दो पॉइंट चार्जेस ने it is a q1 charge it is a q2 and the distance between them is 50 centimeter ठीक है जी अच्छा इस देखो a चार्ज है पॉजिटिव a चार्ज है नेगेटिव ठीक है वैल्यू दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੁਆਇੰਟ P ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 क्योंकि एक करके पॉजिटिव पोटेंशियल होगा एक करके नेगेटिव दोनों में ऐड करांगे तो कितना होगा 0 तो इस P पॉइंट पे तो इस Q1 चार्ज जो डिस्टेंस है वो सपोज कितना x तो बच्चे जेड़ा ये डिस्टेंस होएगा Q2 तो ये दैट इज कितना होएगा दैट इज 50 सेंटीमीटर है ना 50 - x मैं लास्ट टाइम भी दस्या सी ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ सेंटीमीटर ਚ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ न्यूमेरिकल्स हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ क्योंकि यूनिट्स ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Q0 ਇਸ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਜ Q1 ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ that potential is known as V1 ਤੇ ਇਸ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਗਾ that is V2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 0 ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਐਡ ਕਰੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਸ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ V1 ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ that is K ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ Q1 ਕਰਕੇ डिस्टेंस कितना है x डन अच्छा v2 कितना है that is k किधे करके minus of q2 upon distance कितना है that is 50 minus x दोनों की वैल्यू पुट कर दो 1 put in 1 we get तो अपने को बच्चे की आ गया देखो k आ गया कॉमन ऐसे की बचेगा that is q1 x चलो कॉमन करने की लोड नहीं एज इट इज लिख दो माइनस के q2 अपॉन 50 माइनस x विच इज इक्वल टू 0 एक टर्म राइट हैंड साइड ले जाओ दैट इज k q1 अपॉन x विच इज इक्वल टू k q2 अपॉन 50 माइनस x तो देखो k नाल k बच्चे की हो गया कैंसिल हो गया q1 दी वैल्यू अपने को गिवन है q1 कितना दैट इज 20 माइक्रो अपॉन x which is equal to q2 कितना है that is 4 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -6 देखो ਇੱਥੇ q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 네ਗੇਟਿਵ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ q2 네ਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊ अपॉन अपने को जो डिस्टेंस आ गया that is 50 minus x तो देखो माइक्रो नाल माइक्रो की कैंसिल हो गया ठीक है इथे नु कैंसिल कर दो दैट इज 10 2 दैट मींस ये कितना आ गया 5 तेनों बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ दैट इज 5
multiply 50 minus x which is equal to इन्हों इधर मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा ये x तो अपने को कितना आ गया 250 minus 5x which is equal to x then उधर ले जाओ तो कितना आ गया 250 is equal to 6x x is equal to कितना आ गया that is 250 by 6 250 by 6 ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 3 2 1 za 2 2 2 za 4 5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਜੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 4 3 1 za 3 2 approximate 41.6 centimeter ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ from ਚਾਰਜ Q1 ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ from Q2 ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Q2 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਫਿਰ x ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ that is 51 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ Q1 ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 50 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ Q ਤਾਂ ਆਲਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ potential energy U which is equal to K that is Q1 Q2 upon R simple तो K अच्छा Q1 कितना सी अपने कोले 20 होएगा अपने कोले 4 तो आ गया 20 माइक्रो इनटू ठीक है माइनस अगे लगा दो that is 4 into 10 the power minus 6 4 सीगा हाँ जी 4 अपॉन डिस्टेंस अपने को कितना that is 50 सेंटीमीटर that is 50 into 10 the power minus ठीक है 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਫ k 4 2 za 8 upon 5 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 12 minus 12 ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਦਾ that means 10 ਦੀ ਪਾਵਰ minus 10 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਾ ਚਾਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਚਲਦੇ ਹਾਂ नेक्स्ट क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ NCERT ਦਾ क्वेश्चन ਹੈਗਾ NCERT ਦਾ क्वेश्चन ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ four charges are arranged at the corners of a square ABCD of side D काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये find the work done required now find the work done required to put together this arrangement ਇਹ ਦਾ A ਪਾਰਟ ਹੈ B ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ a charge Q naught is brought to the center E of the sphere the four charges being held fixed
at the corners, how much extra work is needed to do this? लो स्टेटमेंट थोड़ी जी लेंथी है पर इनू आराम नाल आपां समझांगे न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो पहला सी फर्स्ट पार्ट देखते हैं कहते 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्केयर। देखो स्केयर क्या है ना ABCD फिर स्केयर बना लो आ साडे कोल एक स्केयर है ठीक है जी ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ A B C D कहते ਜਿਹੜਾ स्केयर है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ है D है मतलब आ भी D A भी D सारियां साइड्स की है स्केयर ਦੀਆਂ सेम ਹੁੰਦੀਆਂ दैट मींस D ठीक है जी। अच्छा जे ਇਹਦਾ डायगोनल फाइंड करना पै जी एक ਇਹਦਾ AC डायगोनल है ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ BD डायगोनल है। दो डायगोनल होंगे ने ਜਿਹੜੇ पॉइंट ਤੇ ਇਹ इंटरसेक्ट कर रहे ने कोई पॉइंट हैगा O ठीक है जी। अच्छा जी डायगोनल पहले ਆਪਾਂ कैलकुलेट कर ही लेते हैं डायगोनल ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ डायगोनल कैलकुलेट करना दैट मींस AC ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਾ ਦਿਓ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ AC ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ D ਸਕੁਅਰ + D ਸਕੁਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ दैट मींस ਕੀ ਹੈਗਾ 2D ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ AC ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ दैट इज रूट ऑफ 2D। अगर AC रूट ऑफ 2D है तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ BD डायगोनल है वो भी कितना होगा दैट इज रूट ऑफ 2D सेम ਹੁੰਦੇ ओके। कहते फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट ठीक है। आ चार्ज Q0 इज ब्रॉट देखो इथे 4 चार्जेस रखे ने है ना ये अपन ਨੂੰ गिवन है डायग्राम वो 4 चार्जेस किस तरह प्लेस किए हुए ने वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਣਾ है ਜਿਹੜੇ 4 ਚਾਰजेस ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Q ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ 네ਗੇਟਿਵ Q ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ दैट इज 네ਗੇਟਿਵ Q ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ दैट इज ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Q ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਪੁੱਟ ਟੂਗੇਦਰ ਦਿਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਰजेस ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ A B C D ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈ दैट मींस डेफिनेटली ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ A ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ Q 네ਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। मैं एक अलग डायग्राम को समझाना है थोड़ा कंसेप्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट है फिर उस तो बाद अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करा। तो देखो अपने को एक स्केयर है तो अपने को स्केयर है ना ठीक है जिहदे अपन जेहड़े पॉइंट्स लिखे दिस इज पॉइंट नंबर A दिस इज B C D ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ A पॉइंट B C D ਆਪਾਂ 4 ਚਾਰजेस ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ A ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ -Q। अच्छा B पॉइंट ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ दैट इज +Q ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ C पॉइंट ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ दैट इज -Q ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ D पॉइंट ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ दैट इज +Q ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ पोटेंशियल एनर्जी ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਰਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਪੜਿਆ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ Q ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 네ਗੇਟਿਵ Q ਚਾਰਜ ऐदा ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ दैट मींस ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵਰਕ ਆਨਸਰ ਹੈ नो ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 0 ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ दैट मींस ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ चाहे फर्स्ट चार्ज ਤੁਸੀਂ D ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਓ C ਤੇ B ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 0। ਨਾਓ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਗੀ
फिर असी बी पॉइंट ते प्लस क्यू लैके आउणा दैट मीनस असी पॉजिटिव क्यू चार्ज इनफिनिटी तो चक के कित्थे लैके आउणा बी पॉइंट देखो बी पॉइंट तक लैके आउण दे लई हुण ए ते की पिया चार्ज दैट मीनस तुहानूं इस चार्ज दे अगेंस्ट की करना पैना वर्क करना पैना ठीक है तां मतलब आ चार्ज कितना लैके क्यू तो तुहानूं वर्क करना पैना मतलब यानी कि इस चार्ज दे अक्रॉस इनू मतलब मैं ये लिख सकदा मतलब सपोज इनू W1 लिखो ये वर्क कितना कितना तुसीं W1 ओके फिर तुसीं की सी पॉइंट ते की चार्ज लैके आउणा मतलब इनफिनिटी वाले पॉइंट तो आ कोई इनफिनिटी वाला पॉइंट है इस इनफिनिटी वाले पॉइंट तो तुसीं सी वाले पॉइंट तक की लैके आउणा चार्ज लैके दैट मीनस हुण तुहानूं सी पॉइंट तक चार्ज लैके आउण दे लई ये दो चार्जेस दे अगेंस्ट वर्क करना पैंदा देखो काम साडा वधदा जा रहा तां असीं चार्ज लैके माइनस क्यू तो वर्क कितना करना पिया W W2 किहदे अगेंस्ट करना पैंदा दो दे मैं नाल नाल लिख भी दिंदा है ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए स्टैप 1 देखो इन्नी डिटेल समझा रहा ताकि तुहानूं ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਪਲੇਸ ਅ ਚਾਰਜ ਐਟ A ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 to place a charge at B work is done against the charge minus Q present at A ठीक है जी अच्छा स्टेप नंबर 3 to place a charge at C work is done against the two charges ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ q ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਐਟ A ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ q ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਟ B ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਚਾਰजेस ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ ਆਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ find the work done required to put together this arrangement ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ W1 ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ C ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ मैं W1 अगर मैं लिखा W1 वरक कितना होगा आप पहला इक्वेशन लिख लें W टोटल व्हिच इज इक्वल टू कितने बराबर है W1 W2 W3 ये W दूसरा था A वाला था कितना 0 है इक्वल टू दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ W1 ਵਰਕ ਹੈ ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਗੇਂਸਟ W1 ਵਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਿਸ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ B पॉइंट ਤੇ ਤਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ K ਹੁਣ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਇਸ A ਕਰਕੇ that is negative ਤਾਂ K minus Q upon distance ਕਿੰਨਾ ਹੈ distance ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ AB ਤੇ AB ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਲਓ ਜੀ similarly W2 ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ A ਦੇ
ਇੱਕ ਅਗੇਂਸਟ B ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਗੋਨਲ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਤੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ that is root 2d that is root 2d ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ q ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ q potential at point C एक था ड्यू टू A ठीक है फिर प्लस दूसरा पोटेंशियल कितनी चाहिए अपन ड्यू टू B का B ते चार्ज प्रेजेंट W2 is equal to minus Q कॉमन आ गया अच्छा A पॉइंट करके जो पोटेंशियल है A पॉइंट करके दैट इज कितना होगा वो इस चार्ज करके इस A पॉइंट करके जो पोटेंशियल कितना होगा दैट इज K minus Q upon either that distance that is root 2d ठीक है जी फिर प्लस ड्यू टू B B करके ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल होगा दैट मींस ਉਹਦੇ डिस्टेंस कितना होगा D चार्ज कितना पॉजिटिव Q ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ दैट इज ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਲ K Q upon ठीक है जी ये अपने को आ गया सेकंड वर्क सिमिलरली वर्क जेड़ा 3 है किहड़े चार्ज ਨੂੰ मूव कराना ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ प्लस Q इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट D ਹੁਣ D ਤੇ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ड्यू टू A ਹੋਏਗਾ प्लस ड्यू टू B ਹੋਏਗਾ प्लस ड्यू टू C होएगा ਤੇ ਆਗੇ ਬੱਚੇ प्लस Q ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲਿਖ ਲੈਣੇ the potential at point D सारे पोटेंशियल ड्यू टू A करके ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस कितना कंसीडर होगा D ਤੇ कितना होगा जी माइनस K क्योंकि Q नेगेटिव है ना अपॉन कितना होगा D प्लस ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ B करके देख रहे हैं आप B करके ਤਾਂ ਫਿਰ आर डिस्टेंस काउंट होएगा डायगोनल वाला प्लस आएगा ये पोटेंशियल दैट इज K Q upon root 2d ठीक है जी फिर जो ਅਸੀਂ C करके देखांगे C वाले ਤੇ फिर नेगेटिव चार्ज है ਤੇ डिस्टेंस कितना D तो बच्चे कितना हो गया दैट इज माइनस ऑफ K Q upon D ठीक है जी ये है अपने को इक्वेशन नंबर 4 ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 1 ਚ put in 1 we get ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਹ total work done W which is equal to अच्छा W1 कितना है that is K Q square upon D नेगेटिव च आऊगा माइनस K Q square upon D देखो इतना एक बार टाइम जरूर लगेगा बट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ नेक्स्ट आप अगर ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस दैट मींस K Q square upon root 2D प्लस K Q square upon root 2D फिर इनको इतना मल्टीप्लाई करोगे दैट इज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दैट इज माइनस K Q square upon D प्लस फिर आप इनको इतना मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज माइनस K Q square upon D प्लस माइनस की हो गया है अपने को माइनस K Q square upon D फिर इनको इतना मल्टीप्लाई करोगे तब एक ही होगा प्लस K Q square upon D सॉरी रूट 2D थे फिर जो इनू लास्ट इतना मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज फिर क्या होगा माइनस K Q square upon देखो K Q square D K Q square D K Q square D K Q square D सारे नेगेटिव है ना इनको ऐड कर दो 1 2 3 4 तो कितना हो गया माइनस ऑफ 4 K Q square upon D ठीक है जी फिर प्लस
देखो एक ये के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2d, ये भी सेम है। दैट मींस मैं लिख सकता 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਚਾਰਜ Q0 ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ E। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ Q0 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ 4 ਚਾਰजेस ਕੀ ਫਿਕਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ B ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ Q2 ਇਨਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, the potential at O। ये देखो ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰ, ਤਾਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ B ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ C ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ D ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ O। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ A ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ B, ਦਿਸ ਇਜ਼ C, ਦਿਸ ਇਜ਼ D, ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ O ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ Q ਪਲੱਸ Q ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ Q ਪਲੱਸ Q ਇਦਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਦੇਖੋ OA which is equal to ਕੀ ਹੋਊਗਾ OB which is equal to OC which is equal to OD। ਡਾਇਗੋਨਲ ਦਾ ਜੇ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, A ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, that is minus KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है OA, O ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, प्लस B करके कितना होगा, that is KQ अपॉन कितना होगा OB। कई स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ C ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ KQ अपॉन OC प्लस ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ KQ अपॉन OD। देखो मैग्नीट्यूड सारे ਦਾ सेम है। अच्छा आ डिस्टेंस सेम है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਸਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ O ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0। ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਗਰ ਕਿੰਨਾ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ Q0 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲੈ। This is the whole concept to understand the numericals of potential energy। I hope ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗॉड ब्लेस यू।